नमस्ते। आज आम आलोचना करिबा सारला महाभारतर चरित्र चित्रण। विशेष भाव व्यासंक रचित संस्कृत महाभारतर चरित्र माने देवस्थानीय बा प्रत्येक चरित्र देवतांकर अंश। निसंदेह सारला महाभारतर चरित्र माने मध्य देवतांकर अंश। तेबे एमाने अधिकतर माटीर मनीषर मानवीय संवेदना प्रकृति सेमानंक पाखरे अधिकतर प्रतिफलित होईछि। ओडिया साहित्य रे सारला महाभारतर सृष्टि एक नूतन साहित्यर सृष्टि बोली कहा जाई परिबो। एही सृष्टि केबे हेले आकस्मिक नुहे बरं अभिनव एवं प्रतिवाद। सारला महाभारत रचित हेबा पूर्वरु ओडिया साहित्य रे जहा किछि सृष्टि हेइथिला ताहाकु अनुसरण करी एक स्वतंत्र जुगर नामकरण संभव होई नथिला। सारला महाभारत ओडिया साहित्य जगतर प्रथम विधिबद्ध सृष्टि संपद भावरे परिचित एवं पूजित। पंचदश शताब्दी पूर्वरु ओडिया साहित्य रे जेपरी कोनसी शक्तिशाली कवि बा लेखकंकर आविर्भाव घटी नथिला जहांकर सृष्टि संपद एक जुग स्थापन लगी यथेष्ट हेबार कथा। एई दृष्टिरु सारला दासंकर सृष्टि संपद को आलोचना करिबार आवश्यकता रही। सारला दासंकर लेखनी जहा किछि सृष्टि करि जाइछि से सबु ए जातिर परम संपद। एई संपदर यथार्थ मूल्यायन ए पर्यंत ओडिया साहित्य रे संभव होई पारि नाही बोली आलोचक माने मुक्त कंठरे स्वीकार करिसंती। सारला महाभारत ओडिशार जनसाधारणक निकटरे विशेष भावरे आदृत सत्य। मात्र बहुकाल पर्यंत सारला महाभारतर प्रकृत रूप लोकलोचन अगोचर रे रही जाइथिला। जेउ प्रकाशक सारला महाभारत को प्रकाश करिथिले सेई प्रकाशक और लेखनकार मानकर प्रचेष्टा फलरे सारला महाभारतर रूप बहु परिमाण रे परिवर्तित होई जाइथिला। स्वर्गत अध्यापक आर्तवल्लभ महांतींकर उद्यम फलरे सारला महाभारतर शुद्ध संस्करण प्रकाश पाइबा परे सारला महाभारतर प्रकृत रूपर संधान मिलिछि बोली कहा जाई पारे। जदिओ केतेक आलोचकंक मतरे एथिरे मध्य त्रुटि विच्युति रहिछि जेउथि पई 2021 मसीह शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय तरफरु पुनराय तार प्रकाश उद्यम होइछि। सारला महाभारत ग्रंथ अधिकतर एमाने तांकु ओरिजिनल रूप देबा पई प्रयास करिसंती। तेबे स्वर्गत गोपीनाथ नंद सारला साहित्यर आदि समीक्षक भावरे निहाती सम्मानर योग्य। से जेतेबेले सारला साहित्यर समालोचना आरंभ करिथिले सेतेबेले मुद्रित पुस्तक और स्थल विशेष रे तालपत्र पोथी उपर निर्भर करिथिले। आम देशरे जनसाधारणकर विश्वास जे महाभारतर स्रष्टा व्यासदेव और तांको परवर्ती काल रे जेउ माने महाभारत रचना करिसंती बा महाभारतर कथावस्तु को केंद्र करी अन्य किछि रचना करिसंती सेमाने व्यासदेवंकर प्रदर्शित पथ को अनुसरण करिसंती। एहा आंशिक भावरे सत्य होई पारे मात्र संपूर्ण भावरे सत्य नुहे। सारला महाभारतर कथावस्तु जेतेबेले व्यासदेवंकर प्रदर्शित मार्ग को संपूर्ण भावरे अनुसरण करी नाही सेतेबेले सारला महाभारत रे आत्मप्रकाश करिथिबा चरित्र समूह व्यासदेवंकर सृष्ट चरित्र मानंक ठारू तुलनात्मक भावरे भिन्न हेबारे कोनोसी अस्वाभाविकतार प्रश्न उठी पारे ना। कारण आलोचक मानंक मतरे सारला महाभारत
ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ସୃଷ୍ଟି, ଏକ ଅଭିନବ ମହାକାବ୍ୟ ଓ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମାଜ ଜୀବନର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ଏକ ନିଛକ ଇତିହାସ ସମ୍ବଳିତ ଅମର ଆଲେଖ୍ୟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଠକ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ରଠାରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଏହି ସମୟର ସମାଜର ସବୁ କଥା କବିଙ୍କ ବିବେଚନାର କଷଟିରେ କଷି ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଅମର କାହାଣୀ ଭାବରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ସଂକେତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ। ସାରଳା ଦାସ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ସମୟରେ ସେହି ଚରିତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଲୌକିକତା ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ସେହି ଚରିତ୍ରକୁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅବତାର ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବି ସେ ଅଧିକତର ମଣିଷ ରୂପରେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହାଭାରତରେ ବନ୍ଦନୀୟ ଚରିତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଯେତିକି ଦେବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ, ତଦପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭାବରେ ମାନବତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ସେହି କ୍ରମରେ ଆସିବେ ଶାନ୍ତନୁ, ପରାଶର, ପାଣ୍ଡୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଶକୁନି, କର୍ଣ୍ଣ, ଭୀଷ୍ମ, ଗାନ୍ଧାରୀ, କୁନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ରୂପାୟିତ। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଯେପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି, ତହିଁରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ରିତ, ତାଙ୍କର ମାନବତ୍ୱ ତତୋଧିକ ପରିମାଣରେ ଚିତ୍ରିତ। କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଯେପରି ଭାବରେ ରାଧା ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରସେନାଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଲମ୍ପଟତାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀରାଧା ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କବାଟରେ ବାଜି କଣ୍ଟକବିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଓ ତହିଁରୁ ରକ୍ତ ଝରିଛି। ତଥାପି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରୁ ବିରତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୁଟିକା ଅଞ୍ଜନ ଆଦି ବିଦ୍ୟାର ସହାୟତାରେ ଲକ୍ଷଣା ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପୁରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାୟିତ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରୁ ଅବଲୋକନ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରିଦେଇଛି। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷେ ଶୃଙ୍ଗାର ନିମିତ୍ତ ଯମୁନା କୂଳରୁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପଲଙ୍କ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେତୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଯିବାର ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ ଲକ୍ଷଣାସ୍ତ୍ର ବୋଲି କବି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଏହି ଦିଗ ସାମାଜିକ ରୀତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦଶାବହ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ମାତ୍ର କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ମୂଳରେ ସମସାମୟିକ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା,
तथा सहज साधनार विलय कालर एक साधना भ्रष्ट साधकर साधारण अवस्था रहिथिबार अनुमान करा जाई पारे। श्रीकृष्णंकर मथा लुहा कंटारे बाजी जेतेबेले रुधिराक्त होई पड़िला सेतेबेले ब्रह्मा कटाक्ष मंत्र रे घा को झाड़ी देबारु ताहा भल होई गला एवं ब्रह्मा श्रीकृष्ण को लक्षणास्त्र देई सुडंग खड़ी श्रीराधा सहित मिलित हेबार बाट बताई देले। पुणी ब्रह्मा श्रीकृष्ण को अंजन और निद धूली देई तार व्यवहार विधि बताई देइथिले। सुडंग खड़ी श्रीकृष्ण जेतेबेले अंधकार भितरे चंद्रसेनांकर पुरे प्रवेश कले सेतेबेले ब्रह्मांकर प्रदत्त अंजन को चक्षुरे लगाइबा फलरे तांकु सबु कथा दिशिला और श्रीराधांकर सहित साईत चंद्रसेनांकर उपरे मुठाए निद धूली पकाई देबारु चंद्रसेना निद्रारे अचेतन होई पड़ीगले और एही अवसर रे श्रीराधांक सहित मिलित हेले श्रीकृष्ण। एही मिलनर वर्णनारे श्रीकृष्णंकर चरित्रर लंपटता प्रकाश पाइछि। श्रीकृष्णंक चरित्र रे लंपटतार अन्य एक उदाहरण प्रकाश पाइछि खनिकारर जन्म वृत्तांत प्रसंग रे। कौरव मानक द्वारा निर्मित जतुगृह दग्ध हेबा पूर्वरु सेथिरे थिबा पांडव मानक उद्धार करिबा निमंते विदुर चेष्टा कले। जतुगृहरु सुडंग खड़ी पांडव मानक बाहर करिबा निमंते जड़े सुडंग खोलाड़ी अन्वेषण रे थिबा समय रे विदुर जड़े दरिद्र प्रपंच व्यक्ति को भेटिले। विदुर तार परिचय पचारिबारु से निजकु जड़े तस्कर भावरे परिचित कराई तार वृत्ति चौर्य बोली कहिला। सिंधी करिबा पई ता हातरे लक्षणास्त्र थिला। से विदुरंकु निजर परिचय देला और तार जन्म प्रसंग वर्णना कला। श्रीराधांक सहित मिलित हेबा लगी श्रीकृष्ण सरह सुंदरी नामनी दूतीर सहायता ग्रहण करिथिले। सरह सुंदरीर योग्यता आदि विषय रे सारला दासंकर सूचना एई रकमर से अमर सुंदरी स्वर्गर अटई दूतकारी येहार मूले भोग्य 64 कोटी विद्याधरी स्तंभन मोहन जे बस्य उच्चाटन गुटिका अंजन जे धारण समस्त विद्या जे जानई सरह सुंदरी भावरस वचने पाषण होए जड़ी आदि पर्वर पृष्ठा 521। मथुरा रे बसंत उत्सव पालन अवसर रे गोपपुरर गोपाल और गोपालुणी माने दधि दुग्ध संभार सहित मथुरा को यात्रा करिथिले। समग्र गोपपुर जनशून्य। एही भली सुजोग रे राधिका सरह सुंदरी को श्रीकृष्णंक निकट को प्रेरण कले। श्रीराधा सरह सुंदरी को निजर बसन और अलंकार पिंधाई ठीक निज भली सजाई देई श्रीकृष्ण को तांक निकट को घेनी आसीबा पई पठाइले। श्रीकृष्ण सेतेबेले जमुना कूलरे थिबा कदम्ब तरुर शाखारे उपवेशन करी जमुना तीर को आसुथिबा कौनसी गोपबालार अपेक्षारे थिले। सरह सुंदरी को सेठारे प्रवेश करिबार देखी ताकू श्रीराधा मने करी ताहाकू कलाग्रत करी ताहा सहित रमण कले। एही वर्णना कविंक भाषारे राधिकार बेश अलंकार मान नयनेण देखी राधिका बोली श्रृंगार कलेक दूती की हेठ उबुडाए श्रृंगार रस भले मुखे चुंबन देई से भिडंती बक्षस्थले मदन आरते देव असंभाल घेनी मुखे मुख लगाई जे न पारंती चिन्ही दूतिका बलिण से जेबण जुवती ताहार बयसे जे नाही केही पृथ्वी पाचिला केश तार अति गलित खलित काए परपंच दिशई जे केन्दु काठ प्राय अति ही उत्सर्ग जे प्रलंब हाथ गोड़
ତାହାର ତୁଲ୍ୟ ହରି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଖେଡ଼ ଅତି ଆରତେ ଯହୁଁ ହରି ବୁଡ଼ାଇଲେ କାଏ ଦୁତିକା ପାଚିଲା କେଶ ଦିଶିଲା ଯେ ସେବତୀ ପାଖୁଡ଼ା ପ୍ରାୟ ହାସ୍ୟ ଲାସ୍ୟ ରତି ରଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଭାବେ ଲକ୍ଷ ଦନ୍ତ ଘାତେ ଶରୀର ବିଦାରିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବେ ବାଳୁତ ପୁରୁଷକୁ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଉଷତେ ମହନ୍ତାରି ସହଇ ଚାଟୁ ଭାବ ହୃଦକୁ ହୃଦ ଭିଡ଼ି ମୁଖେ ଦିଅଇ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରେମେ ବଲନ୍ତି ପ୍ରିୟେ ମୋର ରଖସି ଜୀବନ। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 323ରୁ 324 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ଥାନିତ। କବିଙ୍କର କଳ୍ପନାରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପକର୍ଷବାଚୀ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ନା। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କବି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଅପକର୍ଷ ହିଁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଗୋପୀ ଭାବି ତା ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେତେବେଳେ ତରତର ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସନ ପିନ୍ଧି ନିଜେ ପିନ୍ଧି ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ବସନକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଲଜ୍ଜାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିହମାନ ହୋଇ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ପର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଗାର ଯେ ନହୁ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ପର ଦ୍ୱାରାକୁ ଯେ ଇଚ୍ଛିବ ଶରୀର ତାର ଛାଡ଼ୁ ପର ଦ୍ୱାରା ହରଣେ ଯେ ଏହେ ନେକ ଅବସ୍ଥା କେଉଣ ରସେ ମୁଁ ଭିଆଇଲି ଏଡ଼େ କଥା ପର ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଅମୃତ ତହୁଁ ସୁଆଦ ଏବେ ସେ ଜାଣିଲି ପର ଦ୍ୱାରା ପରାମଦ। ଆଦି ପର୍ବର ପୃଷ୍ଠା 526। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ଖନିକାରର ଜନ୍ମ ବା ଖଲ୍ୟକାରର ଜନ୍ମ। ଏହିପରି ଏକ କୁତ୍ସିତ ପରିବେଶରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଖନିକାରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଡ଼ମ୍ବିତ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମିଳନ ଉପାଖ୍ୟାନକୁ ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମନେ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସହଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ରୂପେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ନୈରାତ୍ମ ଦେବୀ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀର ଅବୈଧ ମିଳନରେ ନିର୍ବାଣ ସାଧନା ନାମରେ ସମାଜରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜାରଜ ଓ ସିଦ୍ଧି ନାମରେ ସିନ୍ଧିକଟା ଚୋରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପୁଣି ପରକୀୟାର ପ୍ରମତ୍ତତାରେ କୁଳବଧୂମାନଙ୍କୁ ପତିତା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଶୟନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳାଇବାର ଅଶ୍ଳୀଳ ପରିଣତି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ବିଡ଼ମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି ଜନଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଖନିକାର ଉପାଖ୍ୟାନର ରୂପକରେ ସାରଳା ଦାସ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବ୍ୟଭିଚାର ଓ କଳଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲି କେବଳ ଯେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସାହିତ୍ୟ ଓ ସାହିତ୍ୟିକର ଚିରନ୍ତନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ କବିତ୍ୱ ଓ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ରମୁନିଙ୍କର ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ। ଆଲୋଚକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା 178 ଏବଂ 179ରେ ସେ ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ଜ୍ଞାନର ଯଥାର୍ଥ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ବିଷୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରକାର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏକ ଦେଶଦର୍ଶୀ ଆଲୋଚନାର ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଉକ୍ତି ହେଉଛି, ଏ ସ୍ଥଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ବଡ଼ କଦାକାର କରିଅଛନ୍ତି।
ଏହା ତାହାଙ୍କର ତାତ୍କାଳିକ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କିମ୍ବା ଆବାଲ୍ୟ ଦୁଃସମାଜ ସଙ୍ଗପ୍ରାପ୍ତ ଦୁର୍ବିକର ଫଳ ତାହା କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନପାରୁ। ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ପୃଷ୍ଠା 25ରେ ଏହି ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ। କବିଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସହିତ ଅବୈଧ ପ୍ରଣୟ ଲିପ୍ତ ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପର ପକ୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଓଡ଼ିଶୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଜଗତତ୍ଵ ଆଦି ସାଧନ ମାର୍ଗ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନବ ଦେହରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରାମର କୌଣସି ମୁଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆୟୋଜନ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତତ୍ପରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ କୁରୁସଭାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କଠାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥର ଆଚରଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ସେ ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସଭାସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଜାତ କରାଇଛନ୍ତି। ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ କବି ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କନ୍ୟା ସଚଳାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରପୁତ୍ର ବଳାତ୍କାରରେ ହରଣ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ। କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କବିଙ୍କ ମତରେ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମନୁଷ୍ୟଚିତ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହେବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋପଲୀଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋପୀ ତାଙ୍କୁ ପାପରେ ଭାଗୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ସ୍ୱନର ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି କବି ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଦାଘାତ ପାଇ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ନିଜର ଘରକୁ ବାଟ ନ ପାଇ 5 ମାସ କାଳ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ଏ ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ଶାରଳା ଦାସ। ସେହି ପର୍ବରେ ଶକୁନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁରୁବଂଶ ନାଶ ନହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ ବା ସଂସାରରୁ ଅନୀତି ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଲାଗି ପଡ଼ା ମାଗିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ସାହାପକ୍ଷ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସଖା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥଚାଳନା କରିବା ଠାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଧ ଦିନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଅଟକାଇ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ସଖା ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ। କାଇଁସିକା ପର୍ବରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେବତ୍ୱର ଯେଉଁ ଅପରୂପ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। କାଇଁସିକା ସର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ବିନାଶ କଲା ଓ ପରୀକ୍ଷିତ ମୃତ ବତ୍ସା ଭାବରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ରଖି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଠ କଲେ ଯେକୌଣସି ଦାମ୍ଭିକର ଅନ୍ତର ବିଗଳିତ ହେବ। ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ
मृत बत्सार जीवन्यास चित्र अंकन सारला दासंकर कवित्व शक्तिर एक अमर निदर्शन। श्रीकृष्ण थिले अर्जुनंकर अभेद बंधु। महाभारतर समग्र कलेबर मध्यरे श्रीकृष्ण एवं अर्जुनंकर बंधुत्वर चित्र विश्वर जेकोसी साहित्य विरल। सेथिपई तांकर परामर्श रे सुभद्रा होइछंती अर्जुनंकर मनोहारिणी और युधिष्ठिर होइछंती श्रीकृष्णंकर नमस्य। सेथिपई मध्य पांडवंकर बहु दोष दुर्बलता को अकुंठ चित्तरे क्षमा करिछंती श्रीकृष्ण। सेथिपई मध्य कुरु सभारे द्रौपदींकर लज्जा निवारण करिछंती श्रीकृष्ण। तथापि से परमात्मा सत्यांब उपाख्यान माध्यम से सूचित करिछंती मानविक दुर्बलता। सेथिपई अकुंठ चित्तरे से बरी नेइछंती गांधारींकर अभिशाप निजर कुल नाश लगी। केतुका चंडींकर दृष्टिर दाढ़रू निजकू और पांडव मानंकु रक्षा करिबा लगी से भीमंक द्वारा द्रौपदी रूपिणी केतुका चंडींकु बर मगाई थिले, मात्र ताहा संभव हेला नहीं। द्वारकार अधिवासी मानंकर विनाश निमित्त श्रीकृष्ण सृष्टि करिछंती ककुआ भय। ककुआ रूप और कार्य किंभूत किमाकार। तार दुई भुज योजन व्यापी, तार आखिर संख्या 7, तार शब्द अत्यंत विकट, तार दुई गोटी डेणा समग्र आकाश आच्छादित। एपरी एक अद्भुत जीव अक्लेशरे समस्तंकु भक्षण करे। दिने तार विकट शब्द श्रवण रे द्वारकापुरवासी इतस्तत धावमान हेले। परस्पर मध्यरे आक्रमण फलरे प्रकाश पाइला विनाशर संघर्ष। लौडीर आघातरे कदम्ब वृक्षरु झरिला महारस। सेई महारस नेला कादम्बरी रूप। सेई कादम्बरी पान करी ध्वंस हेला यदुवंश। अक्रूर जेतेबेले श्रीकृष्णଙ୍କ संगरे स्वदेहरे वैकुंठपुर को यात्रा करिवार कामना पोषण करिसंती, सेतेबेले श्रीकृष्ण तांकर भ्रम दूर करिसंती उपदेश देई। ब्रह्म ज्ञानी व्यतीत अन्य केही स्वदेहरे वैकुंठरे प्रवेश करिबा असंभव। पुणी अक्रूरंकर अन्य एक प्रश्नर उत्तर रे श्रीकृष्ण कहिसंती जे से तांकु नीलकल्प बट तले नीलकंदर रे दर्शन करि पारिबे। से सेठारे हेबे बुद्ध रूपी जगन्नाथ। एही प्रसंग रे डॉक्टर बंशीधर महांती मत पोषण करिसंती संस्कृत महाभारतर कृष्ण नारायण और वासुदेव कदापि सारला महाभारतर कृष्ण नुहंती। सारला महाभारतर कृष्ण ओडिशार जगन्नाथ। तांकु केंद्र करी समग्र महाभारत गढ़ी उठिछि। तांकर प्रत्येक चालीचलणी रे ओडिया चालीचलणी पूरी रहिछि। तांकठारे देवत्व अपेक्षा अधिक भावरे मानवत्व प्रकटित होइछि। डॉक्टर बंशीधर महांतींकर ओडिया साहित्य इतिहास द्वितीय भाग पृष्ठा 166 रे एई मत से पोषण करिसंती। आज एतिकी थाउ। परवर्ती समय अन्य चरित्र मानक प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहाँ चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।